شرار غم میسوزم به تمامی وجود، ز شرار غم میسوزم به تمامی وجود. دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی. برصغیر پاک و ہند میں تازیے کی ایجاد چنیوٹ سے ہوئی، اور میرا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان میں، بھارت میں اور بنگلہ دیش میں جو آج تازیے نکالے جا رہے ہیں وہ چنیوٹ سے متاثر ہو کر ہی بنائے گئے ہیں۔ 17 سینچری سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں محرم الحرام میں تازیے نکالنے کا رواج بالکل نہیں تھا، لیکن 17 سینچری کے بعد چنیوٹ میں رہنے والی برجا فیملی میں اس روایت کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیا گیا۔ شرار غم میسوزم به تمامی وجود، ز شرار غم میسوزم به تمامی وجود. دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی. چنیوٹ میں ہر طرح کی ثقافت بڑے پرجوش اور وسیع طریقے سے منائی جاتی ہے، اور یہی وسیع پن ہمیں محرم الحرام کے مہینے میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کی صدی میں چنیوٹ میں ٹوٹل 9 تازیے نکالے جاتے ہیں، جن میں سے 2 برجا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 2 تازیوں کو کور کریں گے جن کو استاد اور شاگرد کا درجہ دیا گیا ہے۔ جو پہلا تازیہ ہے وہ استاد نے بنایا ہے اور دوسرا تازیہ اس کے شاگرد نے بنایا ہے۔ اگر بات کی جائے استاد کی تو شادی ملنگ کا تازیہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو یار اس ٹائم میں چنیوٹ کے محلہ شادی ملنگ میں موجود ہوں۔ اگر بات کی جائے چنیوٹ کے تازیوں کی تو یہ کہنا میرے لیے آسان ہوگا کہ سب سے پرانا تازیہ اس وقت شادی ملنگ کا ہے، جو کہ تازیوں کی ایجاد ہے، اور یہ استاد ہے سب تازیوں کا۔ اور مزید آپ میرے پیچھے علم وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا جو میٹیریل انٹیریئر وغیرہ ہے، ایکسٹیریئر، وہ سارا ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مزید چلتے ہیں، ادھر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شرار غم میسوزم به تمامی وجود، ز شرار غم میسوزم به تمامی وجود. دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی. امام بارگاہ شادی ملنگ میں جو تعزیہ ہے وہ تقریباً 100 سال سے 250 سال اس کی تاریخ ہے، اور سب سے قدیم جو ہے وہ تعزیہ امام بارگاہ شادی ملنگ کا ہے۔ سب سے پہلے جو چنیوٹ میں تعزیہ وہ بنا تھا وہ امام بارگاہ شادی ملنگ کا تھا۔ یہاں ہم 10 محرم الحرام کو پورا تعزیہ نکالتے ہیں۔ آج کی رات کو ہم آدھا تعزیہ لے کر جاتے ہیں، اور تمام تعزیے امام بارگاہ شادی ملنگ میں ہی اکٹھے ہوتے ہیں۔ باقی تمام تعزیے اسی طرز پہ بنے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں علم حضرت غازی عباس کی یاد میں نکالے جاتے ہیں، جو آج کی رات بھی جلوس کے ساتھ رواں دواں ہوتے ہیں، اور تمام جلوس جو ہے وہ امام بارگاہ شادی ملنگ میں اکٹھا ہوتا ہے۔ اور اگر دوسری طرف بات کی جائے شاگرد کی تو محلہ رنگ ریزہ کا تازیہ، جو کہ چڑھوئے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس ٹائم میں چنیوٹ کے محلہ رنگ ریزہ میں موجود ہوں، جہاں سے چڑھوئے کا تازیہ نکالا جاتا ہے۔ چنیوٹ کے 9 تازیوں کی تاریخ میں یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور جب یہ 9 تازیے ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مسافت طے کرنے والا یہ تازیہ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور آپ کو مزید اس کے بارے میں دکھاتے ہیں۔ شرار غم میسوزم به تمامی وجود، ز شرار غم میسوزم به تمامی وجود. دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود، دوباره باید بخونم یکی بود یکی. یہ تازیہ جس کے پاس میں کھڑے ہوں یہ محلہ چرواں 7 نمبر تازیہ ہے۔ یہ میرے پردادا جی اور میرے دادا جی نے بنایا تھا۔ اب اس کی ریپیئرنگ کا جو کام ہوتا ہے یا اس میں جو بھی اس کی مرمت کا کام ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور یہ الحمدللہ یہ 90 سال ہو گئے ہیں اس کو تقریباً تیار ہوئے۔ اسی طرح تازیہ یہ سب سے پرانا جو تازیہ ہے ایک اور ہے ہمارے پرجے خاندان کا جو شادی ملنگ کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح 9 تازیہ ہیں جی۔ یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ سب سے پرانا جو تازیہ ہے وہ شادی ملنگ کا ہے، اس کو 95 سال ہو گیا ہے، اس کو 90 سال ہو گئے اس تازیے کو بنے ہوئے۔
ये लकड़ी दीवार की लकड़ी में बना हुआ है। बहुत महारत और बहुत मेहनत से काम किया गया। हमारा ख़ानदान इस ताज़ियेदारी की वजह से बहुत ज़्यादा इसलिए मशहूर है, क्योंकि ताज़िये का काम हमारे दादा परदादा ने किया। इस ताज़िये की जो चौड़ाई है ना, चारों तरफ से 8 फुट है, ऊंचाई इसकी नीचे पाँव से लेकर ऊपर से चांद तारे तक इसकी ना 37 फुट बुलंदी है। इसका वज़न जो है ना तकरीबन 40 से 45 मन वज़न है। ये तकरीबन 50 के लगभग आदमी होते हैं जो ये ताज़िया उठाते हैं। ताज़िया इमाम हुसैन, जिसको हम जनाजा भी कह सकते हैं, और मौला की जो है ना मोहब्बत में ये लोग आते हैं, ना कोई इनमें कोई लालच या कोई चीज़ भी नहीं होती इनकी, ठीक है। और अरसा दराज से ये चलता रहा है, हमारे दादा परदादा ये सारे नस्ल दर नस्ल चलते जा रहे हैं। इसमें ये कोई नहीं है कि हमें कोई इनाम मिलना है या कोई ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। और ये मोहब्बत ही है लोगों की। जो लोग आते हैं दूर दूर से, पाकिस्तान से बाहर भी आते हैं, जो सिर्फ ये ताज़िया देखने के लिए, उठाने के लिए, हुब के लिए आते हैं कि जो हम मौला की जो है हाज़िरी लगाने के लिए जा रहे हैं, अपने कारोबार छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के ताज़िया उठाते हैं। मुझे तकरीबन 25 से 30 साल तो मुझे भी हो गए हैं ये ताज़िया उठाते हुए। ये हम मौला की मोहब्बत में हैं और मौला का जनाजा समझ के उठाते हैं जी। इसमें अहले सुन्नत के लोग भी होते हैं, अहले तशरीक़ के भी होते हैं, और फ़िरके के जो है ना लोग, वो सारे उठाते हैं। यानी कि इसमें ये सारों का इकट्ठा ताज़िया है, इसमें किसी फ़िरके वालों की कोई बात भी नहीं है। एक ही फ़िरका सारा हुआ, ये इकट्ठे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान समझ के ये ताज़िया उठाते हैं। इसमें ये कोई नहीं है कि वो कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। जो भी आता है वो कहता है मेरी मन्नत है, मैंने उठाना। चनियोट में हर ताज़िये के साथ एक छोटी इमाम बारगाह मौजूद होती है, लेकिन आबादी को देखते हुए चनियोट में एक बड़ी इमाम बारगाह की ज़रूरत दरपेश थी, जिसकी वजह से आज एक मरकज़ी इमाम बारगाह कसरे ज़ैनुल आबिदीन बनाई गई है। तो जी इस टाइम हम चनियोट के मशहूर और कदीम इमाम बारगाह के बारे में मौजूद हैं, जिसका नाम कसरे ज़ैनुल आबिदीन है, जो कि सदियों से करबला की याद यहाँ पर मनाई जाती है। अंदर चलते हैं और मज़ीद मालूमात आप लोगों के साथ शेयर। شرار غم سوزم به تمامی وجود ز شرار غم سوزم به تمامی وجود دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود دوباره باید بخونم یکی بود یکی ये इमाम बारगाह कसरे ज़ैनुल आबिदीन जो कि महाजरीन इमाम बारगाह के नाम से मशहूर है। चनियोट का 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस इसी इमाम बारगाह से निकलकर छठी शर्की में इख्तिताम पज़ीर होता है। इसके अलावा यहाँ पर यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सुबह दोपहर शाम अज़ादारी के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं, मातमदारी के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं, और 7 मुहर्रम का जुलूस 8 मुहर्रम के ताबूत दरिया से निकाली जाती है। इसके अलावा हमारे ये जो आप पीछे रोज़ा देख रहे हैं, ये 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की याद में जो उनको महल जन्नत में मिलेगा, क्योंकि वो जवानान जन्नत के सरदार हैं, और जो महल उन्हें जन्नत में मिलना है उसकी शबी बनाई जाती है, और इसको उनकी याद में निकाल कर सड़कों पर लाकर उनकी मज़लूमियत और उनके हक़ पे होने के हवाले से एहतजाज किया जाता है। और इमाम बारगाह मुहाजिरीन की जो तारीख़ है वो जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तब से ये जगह पर इमाम बारगाह मुहाजिरीन जो यहाँ के मुहाजिरीन बरादरी थे उसको अलाट हुआ, और उस वक्त से यहाँ पे हमारे बुजुर्गान जो थे पहले आज़ादारी करते थे, अब हम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमारे बच्चे भी करेंगे। चनियोट की आज़ादारी का कल्चर बड़ा रिच है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चनियोट के अंदर 9 ताज़िये निकाले जाते हैं, जो कि अपने मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए एक ख़ास जगह पर इकट्ठे होते हैं। उसके अलावा ये दसना ये ज़रिए इमाम हुसैन निकाली जाती है। चनियोट की तारीख़ में की एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे आज़ादारी में शिया सुन्नी तमाम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे 9 ताज़िये हैं, 9 में से 2 अहले तशरीक़ के हैं, जबकि बाकी 7 अहले सुन्नत के हैं। यानी कि यहाँ पे बिला तफरीक तमाम मसालिक के लोग इमाम हुसैन की याद में इकट्ठे होते हैं। इस आज़ादारी में अगर अहले तशरीक़ मातम करते हैं तो अहले सुन्नत इसमें सबील और लंगर लगाते हैं। तो ये उम्मत मुसलमा और वादत मुसलमा की एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा इमाम बारगाह मुहाजिरीन में से जो जुलूस निकलते हैं वो अपने मखसूस रास्तों से होते हुए वो भी अपने छठी में इख्तिताम पज़ीर होते हैं। ओके जी, जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो रड़ा मैदान के नाम से मशहूर है। मेरे पीछे देख सकते हैं आज 9 मुहर्रम है और 7 ताज़िये जो यहाँ पर आज इकट्ठे होंगे वो अपनी असल हालत में नहीं होंगे, उनकी हाइट जो है वो हाफ़ है।
कल 10 मुहर्रम के दिन वो सातों के सात ताज़िए अपनी असल हाइट में यहाँ पर मौजूद होंगे। 10 मुहर्रमुल हराम में ये तमाम ताज़िए एक मैदान में इकट्ठे होते हैं और चिन्योट की तारीख़ को साल दर साल बरकरार रखते हैं।